할렐루야. 네, 귀하고 복된 주님의 날입니다. 특별히 오늘은 대강절 네 번째 주일 그리고 성탄주일로 함께 모였습니다. 우리 앞뒤 좌우로요, 우리 같이 인사하면 좋겠습니다. 메리 크리스마스 같이 인사할까요? 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 즐거운 성탄주일입니다. 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오심이 우리 모두에게 기쁘고 복되고 또 감격적인 그러한 날이 되기를 간절히 소원합니다. 이제 다 함께 우리의 마음을 모아서 영과 진리로 하나님께 예배드립니다. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 아멘. 우리 다 자리에서 일어나셔서요, 찬송가 28장 복의 근원 광림하사 같이 찬양하시겠습니다. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하시 증량할 길 없도다. 천사들의 찬송가를 내게 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈 흘려 주셨네. 주의 귀한 은혜 받아 희생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 치소서. 아멘. 다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을. 메리 크리스마스. 자리에 앉으셔서 함께 경배와 찬양을 드리겠습니다. 우리 예수님의 탄생을 기뻐합니다. 우리 하나님 영광 받아 주시옵소서. 우리 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 할렐루야.
Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ. 주님의 이름을 높입니다. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. 할렐루야. 우리 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 아멘. 하나님의 사랑으로 여러분을 축복합니다. 우리 주님의 사랑으로 서로 축복할까요? 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하기 기도. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하기 기도. 사랑의 주님이 날 사랑하시네. 내 모습 이대로 받으셨네. 사랑의 주님이 날 사랑하듯이 나도 널 사랑하. 우리 한 번 더요. 사랑의 주님이 날 사랑하시네. 내 모습 이대로 받으셨네. 사랑의 주님이 날 사랑하듯이 나도 널 사랑한. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하기. 우리 마지막으로 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하기. 정말이죠. 가득하기 기도합니다. 가득하기 기도합니다. 우리 서로에게 박수로 축복하겠습니다. God bless you. 축복합니다. 우리 주님의 이름을 찬양합니다. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him new. And heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. Joy to the earth, the Savior's ways. Lament the song and prone, while field and flood, rock hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No less sin and sorrows grow, no thorn in pasture ground. He come to make His blessing flow. Far as a curse is found, far as a curse is found, far as a curse is found. He rules the world with truth and grace, and make the nations prove the glory of His righteousness.
wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders. 우리 한 번 더 joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let us see the King. Let every heart prepare Him room, and heaven let us see, and heaven let us see, and heaven, heaven let us see. Joy to the earth, the Savior's reign. Let man the song and praise, what feel their blood, what sing His pain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let's see the sorrows grow, the throne infects the ground. He comes to bring His blessing from, far as the curse is far, far as the curse is far, far as the curse is. Amen. He rules the world with truth and grace. The Christ to prove the glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. No, yeah, and no, yeah, no, yeah, no, yeah. Born is a King of Israel. The first, no, yeah. The angel descend was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping the sheep on a cold winter's night that was so lifting it up. No, yeah, no, yeah, no, yeah. God is a King of Israel. No, yeah, no, yeah, no, yeah. 마지막으로 주님의 이름을 높입니다. No, yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah. God is the King of Israel. 할렐루야, 우리 하나님의 이름을 찬양합니다. 우리 이 시간 함께 우리 예배를 위해서 기도했으면 좋겠습니다.
하나님, 주님의 성탄을 기억하며 주님의 탄생을 우리 기대하며 오늘도 하나님의 능력을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 예수님의 부활의 생명이 우리의 삶 가운데 가득 넘치도록 이 예배 가운데 역사하여 주시옵소서. 우리 합심으로 함께 기도하며 나아가겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리의 소망이 되시고 구원이 되시는 예수님의 탄생을 기뻐하며 주님의 이름을 높이며 나아갑니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 용서하신 것처럼 오늘도 예수 그리스도의 그 능력이, 그 이름의 힘이 우리 가운데 나타날 수 있도록 도와주시고, 우리 교회가 이 이름을 힘입어서 하나 되고 주님의 이름을 높일 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 들뜬 마음, 하나님, 우리의 연약한 마음, 우리의 모든 하나님 앞에서 부족한 마음들이 이 시간 하나님의 말씀 앞에 겸손한 마음으로, 순전한 마음으로 나아갈 수 있도록 도와주시고, 주님의 이름을 함께 높일 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주옵소서. 사랑하는 우리 성도들의 가정을 하나님 기억하여 주셔서 오늘 성탄을 통하여서 더욱 우리가 하나 되고 한 목소리로 믿음의 가정이 되며 주님의 이름만을 높일 수 있는 복된 예배 시간이 될 수 있도록 도와주시고, 말씀을 선포하시는 다른 목사님에게 큰 권능을 허락하여 주셔서 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 새로워지고 변화될 수 있는 복된 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리와 함께 하실 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 오 하나님, 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 우리를 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 이날 이 땅에 보내셔야만 하셨던 하나님께 이 시간 저희들의 마음을 모아 무한 감사와 찬양으로 예배를 드립니다. 허물 많은 우리를 위하여 예수 그리스도를 보내신 것이 하나님께 영광이라고 말씀하신 하나님, 영광을 돌려야 할 저희를 위하여 독생자를 보내시고 그를 믿음으로 멸망치 않고 영생을 주시면서도 오히려 영광이라고 말씀하신 하나님의 사랑에 감사드립니다. 하지만 성탄의 날에 하나님께 가지고 나온 우리 마음의 선물은 아직도 어둡고 생각은 혼란하며 형식적이고 냉정하며 묵뚝뚝하고 미움과 시기로 하나님이 주시는 평화보다는 외로움과 불평등으로 인한 미움이 더 많이 있음을 회개합니다. 예수님이 오심으로 이 땅은 평화라고 말씀하십니다. 하지만 이 땅의 평화는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중이라고 말씀하십니다. 하지만 이 시간 저희들의 모습이 하나님을 기쁘시게 하지 못하고 있음을 용서하여 주시옵소서. 이 시간 유치부부터 장년 노년에 이르기까지 모두가 한 마음으로 예배를 드리고 있습니다. 어린아이의 맑은 미소와 마음을 보면서 하나님께 처음 가졌던 첫사랑이 회복되며 신령과 진정으로 드리는 예배를 통하여 은혜와 평화가 가득한 성탄 예배가 되길 기도합니다. 저희 나이아가라 교회를 사랑해 주셔서 부흥과 회복을 주신 하나님, 같이 세워가는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 말씀에 순종하는 본을 보이신 주님을 따라 말씀을 더욱 사모하게 하시고, 특별히 새해에는 교회를 위하여 섬기며 헌신하는 마음을 주셔서 작은 일이라도 협력하여 교회 공동체가 하나 되는 일에 함께하게 하시옵소서. 이러한 우리의 결단과 실천이 하나님의 기뻐하시는 일이며 성탄의 진정한 평안이며 이 평안을 누리게 하시옵소서. 하나님 아버지, 이 세상은 성탄이 주는 평화보다는 쾌락을 추구하고 있고 계속되는 테러의 위협과 우크라이나의 전쟁과 예수님이 나신 땅이 전쟁의 포화 안에 있으며 많은 기근과 지진 등의 여러 자연재해에 고통하고 있음을 기억하시고, 하나님이 창조하신 이 땅에 하나님의 의를 이루어 참 평화를 누리게 하시옵소서. 또한 고통 가운데서 주님이 찾아오심을 기다리는 성도들의 눈물 어린 기도에 가장 좋은 것으로 응답하시길 기대합니다. 하나님의 말씀을 전하시는 이충민 목사에게 성령 충만케 하사 하나님의 나라를 보게 하시고 주신 말씀을 잘 전하게 하시며, 예배를 통하여 드려지는 할렐루야 찬양대의 호흡과 유치부, 유년부, 청년부, 청소년부, 아가페 중창단들의 찬양이 성탄의 기쁨을 선포함이 되길 원합니다. 이날 우리를 위하여 사람의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가의 죽음으로 믿는 우리에게 영생을 주신, 살아계셔서 늘 함께 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
예배 시간이 좀 시끄럽게 들리시나요? 아이들이 이렇게 교회에서 같이 예배 드릴 수 있는 게 아마 코비드를 지나시면서 참 감사한 일이다라고 하는 그런 아마 생각이 드시지 않았을까 싶습니다. 저는 사실 그렇게 그 시간을 보냈습니다. 교회 안에서 5명, 10명 이렇게 주일날 예배 드리는 정부 시책에 따라서 그렇게 예배 드렸던 때가 있었는데 정말 이게 교회인가라는 생각이 들었습니다. 정말 쥐만 왔다 갔다 하고요. 먹을 게 없으니까 사무실로 이렇게 쥐가 들어오더라고요. 교회 사람은 없고 적막함이 가득했던 그런 시간들을 보내고 이제는 함께 모여서 그렇게 성탄절 예배를 드릴 수 있다고 하는 것, 그것만으로도 참 감사하고 기쁜 일이 아닌가 싶습니다. 특별히 오늘은 성탄주일로 같이 예배 드리는 동시에 또 세례식과 또 입교식이 있습니다. 그리스도를 구주로 고백하고 다시금 결단하는 그런 기쁨의 자리, 그 자리가 바로 세례식 그리고 입교식이 아닌가 싶습니다. 우리 유아 세례 받는 어린이와 부모님들은 앞으로 잠깐 나와주시면 좋겠습니다. 유아 세례는요, 부모가 그리스도를 구주로 고백하고 또 하나님께서 주신 자녀를 말씀으로 양육하겠다고 하는 결단을 믿고 유아에게 주는 그러한 세례 예식입니다. 유아 세례 받으시는 분들, 제가 질문하도록 하겠습니다. 서약하는 시간이고요. 부모님들은 오른손을 들고 질문에 동의하시면 아멘으로 대답해 주시면 좋겠습니다. 여러분은 이 자녀를 예수 그리스도의 피로 씻음과 성령님의 새롭게 하는 은혜를 받아야 할 것을 믿습니까? 여러분은 지금 완전히 이 자녀를 하나님께 바치고 겸손한 마음으로 하나님의 은혜를 의지하며 친히 경건한 본을 보이기를 힘쓰며 그리스도 안에서 믿음으로 양육하기를 서약하십니까? 네. 강단으로 우리 한 가정씩 좀 올라와 주시면 좋겠는데요. 유서연 어린 가정부터 먼저 올라와 주시면 좋겠습니다. 주 예수를 믿는 이의 자녀 유서연, 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 메이슨하고 진아 같이 올라올까요? 주 예수를 믿는 이의 자녀 이메이슨, 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 주 예수를 믿는 이의 자녀 이진아, 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 점점 뒤로 가는 것 같죠. 주 예수를 믿는 이 자녀 차예나 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 아멘. 자리 잠깐만 앉아주시고요. 우리 입교회식 하겠습니다. 입교자들은 두 분 앞으로 잠깐 서서 저를 바라봐 주시면 감사하겠습니다. 입교회식은요, 부모의 서약으로 유아 세례를 받은 이가 믿는 가정과 교회에서 신앙으로 자라서 각자가 당회 앞에 신앙 고백을 하였으므로 주의 성찬에 참여하기를 허락하는 예식입니다. 성삼위 하나님께서 이들의 마음속에 함께 하시기를 기도하며 또 여러 교우들은 이들을 도우며 지도하여 주시기 바랍니다.
오른손을 들어서 서약하도록 하겠습니다. 질문에 동의하면 아멘으로 대답하시기 바랍니다. 여러분은 유아 세례를 받을 때 부모님들이 대신하였던 신앙 고백과 서약을 이제는 장성하였으니 자기의 것으로 확신합니까? 여러분은 전능하사 천지를 창조하신 하나님을 믿으며 그 독생자 우리 주 예수 그리스도와 그의 구원하여 주심을 믿고 성령님을 믿음으로 삼위일체 되신 하나님을 확실히 믿습니까? 여러분은 예수 그리스도를 구주로 믿을 뿐만 아니라 그의 가르침과 생활의 모범을 따라 살기로 서약합니까? 여러분은 교인으로서의 의무와 권리를 바르게 행사하며 교회의 관할과 치리를 복종하고 교회의 덕을 세우는 데 힘쓰기를 서약합니까? 네. 이미 유아 세례를 받았기 때문에요. 세례를 다시 베풀진 않겠습니다. 잠깐만, 같이 유아 세례 받으신 분들 같이 앞으로 서주시면 좋겠습니다. 우리 성도들을 바라보고 잠깐 같이 서주실까요? 성도님들도 혹시 불편하지 않으시면 잠깐만 자리에서 일어나서 함께 서약하도록 하겠습니다. 오른손을 들어서 같이 서약하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 백성인 여러분들은 유서연, 이메이슨, 이진아, 차예나, 김민율, 정영기 성도를 주님의 몸된 교회의 일원으로 받아들이기를 서약하십니까? 네. 선포하겠습니다. 하나님과 백성들 앞에서 예수님이 나의 구주이심을 고백하고 유아 세례와 입교를 받은 유서연, 이메이슨, 이진아, 차예나, 김민율, 정영기 성도가 우리 나야가라 한인 장로교회의 유아 세례 교인과 입교인이 되었음을 성부와 성자와 성령의 이름으로 선포하노라. 네. 우리 같이 박수할까요? 네. 참 기쁘고 복된 날입니다. 네. 교회 소식 전해드리도록 하겠습니다. 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 방문한 분이 계셔서요. 소개하도록 하겠습니다. 제이든 형제 피앙세 된 자매인데요. 제니라고 하는데 혹시 어디 계신가요? 제니. 저 뒤에 있군요. 웰컴. 네. 제가 영어가 짧아서, 네. 5월 달에 결혼을 예정하고 있다고 제가 들었습니다. 맞죠? 예, 예. 그래서, 지금 이제 내년에 결혼 준비하는 것을 이제 날짜가 정해져서 준비하고 있어요. 그리고 제가 주례를 하게 될 예정이고요. 그래서, 아직 신앙에 대해서 잘 알지 못하지만 저랑 같이 이렇게 교육받고 그렇게 잘 예배드리고 또 특별히 결혼 생활을 할 수 있도록 여러분들이 기억하시고 같이 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 한 가정이 세워진다고 하는 것은 너무나도 중요한 일이거든요. 특별히 말씀 안에서 믿음의 가정이 세워진다고 하는 것은 정말 중요한 일입니다. 그래서 그 세워지는 가정 위해서 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. 2024년 사역을 위한 재직 헌신서 그리고 사역 지원서를 작성하셔서 헌금함에 넣어주시고요. 제가 지난번에 한번 설명을 드린 적이 있는데 짧게 제가 다시 한번 설명을 드리면 재직 헌신서는 서리 집사 되시는 분들은 매년마다 재직 헌신서를 작성하셔서 내셔야 합니다. 그래야 서리 집사님으로 그렇게 사역을 하시게 되는 겁니다. 그런데 올해만 이미 직분을 받으신 항존직 되시는 분들도 재직 헌신서를 꼭 작성해 주시면 좋겠습니다. 그리고 그 옆에 본인 직분을 좀 써주시면 좋겠고요. 그 다음에 사역 지원서는 1층 로비에도 준비되어 있는데요. 장년이시라면 만 18세 이상 되시는 장년이시라면 그리고 아직 숨을 쉬고 계시는 분이시라면 어느 누구나 사역에 참여하실 수 있습니다. 내가 너무 어려서, 내가 너무 나이가 많아서, 내가 몸이 불편해서, 내가 건강해서 남자나 여자나 그 어떤 제한도 없습니다. 우리 교회 구성원으로서 사역을 하실 수 있도록 그렇게 모든 것은 열려져 있고요. 그래서 여러분들이 함께 사역에 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 같이 하는 것이 같이 있습니다. 특별히 성가대와 찬양팀을 제외한 나머지 모든 부서는요, 새로 오신 성도들도 함께 참여하실 수 있습니다. 성가대와 찬양팀만 등록하시고 6개월 지난 이후부터 참여하실 수 있고요. 나머지 모든 부서는 참여하실 수 있으니까 꼭 관심 가지시고 본인이 원하시는
사역에 이렇게 참여하시겠다고 써주시면 좋겠습니다. 그리고 본당 뒤편에 가시면요, 책상 위에 기도함이 이렇게 준비되어 있습니다. 그래서 가정별 기도 요청서를 작성하셔서요, 그 함에 넣어주시면 지금 정 목사님이 정리하고 계시는데 저랑 정 목사님이 둘만 이렇게 알고 함께 같이 기도하려고 합니다. 여러분 가정 가운데 혹은 개인적으로 가지고 있는 그런 기도의 제목들이 있으시면 거기에 적어서 그렇게 넣어주시면 감사하겠습니다. 돌아오는 주일이 12월 31일입니다. 그래서 주일 예배 1부와 2부 예배가 있고요. 그리고 저녁에 11시 20분에 송구 영신 예배가 있습니다. 저녁에 너무 늦은 시간이어서 좀 운전하시기도 힘드시고 그러시는 거 잘 알고 있지만 또 한 해를 마무리하고 또 새해를 맞이하는 그 송구 영신 예배에 함께 참여하실 수 있었으면 좋겠습니다. 혹시 주변에 같이 라이드를 좀 해주시면 아마 더 이렇게 뜻깊은 그런 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 예배의 자리가 되어지지 않을까 싶습니다. 11시 20분에 본당에서 12월 31일 송구 영신 예배 드리도록 하겠습니다. 그리고 나서 화요일부터요, 오전 6시에 신년 특별 새벽 기도회가 있습니다. 몰아가시는 하나님이라고 하는 주제로 말씀을 준비하고 있고요. 하나님께서 어떻게 하나님이 원하시는 대로 우리의 삶을 몰아가시는지 말씀을 통해서 그렇게 도전받고 2024년 또 하나님께서 우리 각자의 삶을 어떻게 몰고 가시는지 그렇게 기대하면서 말씀으로 한 해를 시작하셨으면 좋겠습니다. 특별히 토요일 날에는요, 가족들이 같이 예배 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 물론 화요일부터 계속해서 자녀들과 함께 예배 드리면 너무 좋을 것 같고요. 한 해를 시작하는 것, 기도로 가족이 함께 모여서 기도한다고 하는 건 너무 좋은 의미이고요. 특별히 마지막 날 토요일에는 이렇게 가정별로 같이 기도 제목 알려주시면 그렇게 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 그래서 원하시는 분들은 이렇게 강단으로 올라오셔서 축복기도 받는 그런 시간을 가지려고 하니까요. 특별히 토요일 날에는 가족들이 같이 오실 수 있으면 좋겠습니다. 쌀 나눔이 있어서 지난번에도 한번 나눠드렸는데요. 이번에는 그 미시사가 한국식품에서 쌀을 이렇게 도네이션 해주셨어요. 그래서 부서장님, 그리고 교사로 수고하시는 분들, 성가대로 수고하시는 분들, 그리고 올해 새가족으로 등록하신 분들 이렇게 명단을 교회 입구에 이렇게 들어오시자마자 왼쪽 편에 보면 그 쌀이 쌓여져 있을 겁니다. 그리고 본인 명단이 있을 텐데요. 이미 받으신 분들도 계실 거예요. 목자로 아니면 65세 이상이셔서 그런 분들은 그냥 하나 더 가져가지 마시고요. 그냥 다른 분에게 양보해 주시면 좋겠습니다. 여러분들 그 정도는 다 사시잖아요. 그래서 다른 분들에게 좀 양보하시고요. 이미 하나 가져가신 분들만, 그리고 아직 가져가지 못하신 분들 가운데 거기에 명단이 있으신 분들은 하나씩 이렇게 픽업해 가시면 좋겠습니다. 그리고 교회 사무실에는요, 한인회에서 75세 이상 되신 분들에게 또 쌀을 주신다고 하셔서, 그래서 75세 이상 되시는 분은 이제 올해 2포대를 받으시는 거죠. 그래서 75세 이상 되시는 분들은 쌀을 가져가시고요. 그 가운데 80세 이상 되시는 분들 명단도 거기에 있습니다. 그래서 80세 이상 되시는 분들은 무거우실 수 있지만 배도 한 박스 같이 가져가시면 좋겠습니다. 그래서 쌀하고 배를 75세 이상 되시는 분들을 이렇게 잘 명단 확인하시고 가져가 주시면 좋겠고요. 되게 풍성한 연말인 것 같습니다. 감사합니다. 여러 곳에서 이렇게 도네이션 해주셔서 정말로 감사합니다. 2024년도 생명의 삶 그 묵상지 지불 안내 방법이 주보에 나와 있습니다. 묵상지를 신청하신 분들은요, 박미애 집사님에게 현금으로 납부해 주시면 좋겠습니다. 그 금액은 1년치고요. 현금으로 혹은 이트랜스퍼를 통해서 납부해 주시면 좋겠고요. 거기에 관한 신청하신 명단은 교회 1층에 그 주방 앞에 있는 친교실 앞에 그 게시판에 붙여져 있습니다. 그래서 확인하시고요. 꼭 박미애 집사님에게 내년도 생명의 삶 묵상지에 관한 그 비용을 지불해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 수전도단 온라인 EBS 3학기 신약 과정 모집이 있는데요. 자세한 광고는 그 1층 로비에 유인물 확인해 주시면 좋겠습니다. 그리고 이번 주 수목금 제가 잠깐 쉬고요. 그리고 수요일에는 정화준 목사님께서 설교하셔서 청소년부 수요 모임은 한 주 쉬도록 하겠습니다. 혹시 빠진 광고 있을까요?
빠진 광고 없으면 우리 할렐루야 성가대 나오셔서 찬양해 주시겠습니다. 하나님 주신 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 2장 13절 14절 말씀입니다. 우리 자리에서 일어나셔서 하나님 주신 말씀 함께 보겠습니다. 누가복음 2장 13절 그리고 14절입니다. 두 절 말씀이어서요. 우리 함께 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬양하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉겠습니다. 제가 말씀드렸듯이 오늘은 대강절 4번째 주일인 동시에 또 성탄주일로 같이 모였습니다. 그래서 앞에 이제 초를 4개를 밝혔습니다. 4번째 초에 담긴 그 의미는요, 화해 그리고 예수 그리스도입니다. 오늘 본문은요, 양치는 목자들에게 천사가 나타나서 예수님께서 태어나실 것이다 라고 하는 것에 대해서 이야기하는 대목입니다. 이 일 후에 목자들은
베들레헴으로 가서 태어나신 예수님을 만나게 됩니다. 그런데 하필이면요, 예수님을 제일 처음 방문하는 사람이 왜 목자들일까요? 좀 높은 지위에 있는 사람, 혹은 저 사람이라면 이렇게 생각되어지는 존경받는 사람이 예수님을 처음 방문했더라면 훨씬 그럴듯하고 좋았을 텐데 라는 그런 생각이 듭니다. 그런데 왜 겨우 목자일까요? 제가 왜 이렇게 목자를 폄하하듯 말하냐 하면요, 1세기 예수님 시대에 목자가 가지는 사회적 위치가 아주 보잘것없었기 때문입니다. 제대로 된 사람 취급조차 받지 못하는 이들이 바로 이 목자였습니다. 예수 비유 12개라고 하는 책에요, 1세기의 목자가 어떤 취급을 받는 사람인지에 대해서 이렇게 적어 놓았습니다. 여기저기 옮겨다니며 양을 쳤고 마을 사람들로부터 떨어져 지내야만 했습니다. 고되고 외로운 직업이었지만 더더욱 괴로운 것은 세인들이 목자를 아예 도둑놈으로 낙인을 찍는 일이었습니다. 왜냐하면 목자가 사람들이 보지 않을 때 양떼를 몰아 다른 사람의 밭에 들어갈 때도 있었으며 양을 몰래 팔아넘기는 일도 다반사로 했기 때문이지요. 그래서 목자는 양심불량의 대명사였으며 일반 시민들이 목자와는 양이나 양털, 우유 등을 사고 파는 상거래 행위를 하지 않았습니다. 믿을 수 없다는 이유로 법정에서 증인으로 설 수도 없었습니다. 이게 1세기 예수님 당시에 목자가 가지는 사회적인 그런 위치였어요. 목자는 이런 사람이라고 사람들은 생각했습니다. 어떤 측면에서는요, 이해가 가는 상황이에요. 주인은요, 목자들에게 양떼를 맡깁니다. 그러면 목자들은요, 양떼를 끌고 풀이 있는 곳으로, 물이 있는 곳으로 떠돌아다니게 되죠. 주인이 이들이 양떼로 어떻게 하고 있는지 알 길이 없습니다. 그런데 더 큰 문제는요, 양떼를 치다가 그 가운데 생겨나는 새끼를 주인에게 제대로 보고하지 않는 사람들이 있었기 때문이에요. 알 길이 없죠. 몇 마리가 태어나는지 어떻게 알겠어요, 주인이. 몇 달씩 나가 있는데 그동안에 새끼를 뱉는지 안 뱉는지 알 길이 없죠. 그리고 주인은요, 양떼를 내보낼 때 일정한 퍼센테이지가 잃어버려도 괜찮다라고 하는 것을 동의합니다. 왜냐하면 동물들에 의해서 양떼가 잡아먹힐 수도 있거든요. 어느 정도에 대해서는 그냥 눈 감아주는 겁니다. 그걸 눈 감아주지 않으면 목자들이 그 일을 하려 하지 않으니까요. 그러다 보니 잃어버리지 않은 양을 잃어버렸다라고 이야기하기도 하고요. 태어났지만 태어났다라고 이야기하지 않는 겁니다. 외삼촌이자 장인인 라반의 집에서 야곱이 그렇게 살았고요. 또 다윗도 유년 시절을 그렇게 보냈습니다. 그만큼 야곱도 그랬고 다윗도 그랬고 그 집안 가운데 존재감 없는 그런 사람이 바로 이 양치는 목자였습니다. 이 사람들 거짓말을 많이 하는 사람들이라고 생각했던 거죠. 그래서 이 사람들이 가지고 오는 물건에 대해서 신뢰하지 못했던 겁니다. 그래서 상거래까지 하지 않았던 거죠. 이솝우화에 등장하는 양치기 소년 아시죠? 늑대가 나타났다라고 계속해서 거짓말을 하는 그 양치기 소녀. 근거가 없는 이야기가 아닌 겁니다. 목자라고 하는 그 직종이 바로 신뢰를 주는 그런 자리가 아니었던 거죠. 어떤 일을 속여서 믿음 주지 못한다고 하는 것은요, 사람들과의 관계에만 문제가 있는 것이 아니라 하나님과의 관계마저도 단절되어 버린, 끊어져 버린 그런 사람들을 이야기합니다. 하나님과 화해가 필요한 사람들이죠. 그런데 하필 이런 사람들이 천사를 지금 만난 겁니다. 예수님의 탄생 소식을 이들이 가장 먼저 듣게 된 것이죠. 참 아이러니한 일입니다. 좀 믿을 만한 사람이 그 소식을 들었으면 사람들이 더 믿을만 했을 텐데 전혀 그렇게 되어지지 못한 겁니다. 그런데 이것이요, 바로 예수님이 이 땅에 오신 것과 같은 의미를 가지고 있습니다. 목자들이 그리스도가 태어난 기쁜 소식을 사람들에게 전한다고 할 때 이건 참 말이 안 되는 거예요. 왜냐하면 믿지 않을 테니까.
그런데 하나님께서 이 땅 가운데 오셨다라고 하는 그 사실이 그러하다는 거예요. 믿을 수 없는 일이라는 거예요. 어떻게 하나님께서 어떻게 사람으로 오시나 라고 하는 그런 의미가 담겨져 있는 거죠. 목자들이 천사들을 만나는 장면이 8절부터 시작됩니다. 천사가 나타나고 두려워하는 이들에게 두려워하지 말라고 내가 기쁜 소식을 전해주겠다 이야기합니다. 이 내용이 바로 다윗의 동네에 그리스도께서 태어났다라고 하는 거죠. 그리고 나서 천사들과 하늘 군대가 다 같이 찬양하는 내용이 바로 오늘 저희가 함께 읽은 14절 말씀입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 이들은 들은 말에 어떤 의미가 담겨 있는지 잘 몰랐습니다. 하지만 그것을 깨달았어요. 그랬기에 하던 일을 멈추고 베들레헴으로 찾아가게 된 겁니다. 천사들로부터 들은 찬양의 내용은요, 서로 대조를 이루고 있는 그러한 구성이에요. 지극히 높은 곳, 그리고 땅, 하나님, 사람, 그리고 영광과 평화. 연말이 되면요, 한국에서는 각종 방송사에서 연말 시상식을 합니다. 상을 받으면 사람들은 가족과 함께 혹은 일한 그 동료들 이름을 스태프들을 거론하면서 감사하다고 하는 인사말을 하게 되죠. 그런데 그 중에는 이 상을 받게 해주신 하나님께 영광을 돌립니다라고 이야기하는 사람도 있습니다. 오늘 천사도 동일한 이야기를 하는 겁니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광. 영광이라고 하는 말에 담겨 있는 사전적인 의미는요, 훌륭함을 나타내거나 이루어 이름이 빛나고 자랑스럽게 되는 상태라고 이야기합니다. 그러나 성경에서 말하는 영광은요, 하나님의 하나님 되심이 확실하게 드러나는 것, 그것을 영광이라고 이야기합니다. 그러니까 내가 하나님께 영광을 돌립니다 라고 하는 건요, 이렇게 되어진 모든 것들이 하나님의 일하심입니다. 내가 이것을 얻음으로 인해서, 내가 이것을 받음으로 인해서 하나님만이 드러납니다 라고 하는 것을 이야기하고 있는 고백입니다. 두란노 하우주석을 보니까요, 하나님께서는 창조 이후 인간이 타락했음에도 불구하고 지속적으로 인간의 구원과 운명에 대해 관심을 가지고 계셨다라고 이야기해요. 아담 이후에 인간이 타락했어요. 그런데 하나님께서는 계속해서 지속적으로 어떻게 하면 인간을 구원할까라고 하는 걸 고민하셨다는 거예요. 이 창세 이후로 계속되었던 인간을 구원하는 그 계획이 마침내 도래하는 시간이 다다랐습니다. 그게 바로 예수 그리스도가 이 땅 가운데 오시는 겁니다. 하나님께서 인간을 구원하기를 작정하시고 계획하신 이후에 예수님의 탄생을 통해서 하나님이 구원자로 드러나게 되는 그 모습, 그래서 이것이 하나님께 영광이라고 천사들은 찬양한 겁니다. 하나님이 진짜 하시기를 원했던 그 일, 감히 어느 누구도 상상할 수 없었고 어느 누구도 할 수 없는 그 일, 하나님만이 하실 수 있는 그 일이 바로 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오심이라는 거예요. 그래서 하나님께 영광이 되어진다라고 천사들이 노래하는 겁니다. 죄인들을 구원하는 이 모습이야말로 하나님 아니고서는 어느 누구도 꿈꿀 수 없는 그러한 일입니다. 법률적인 용어로요, 화해는요, 분쟁 당사자가 서로 양보해서 이 싸움이 종료되는 것을 이야기한대요. 이걸 화해라고 이야기한대요. 흔히 조정이라고도 이야기하죠. 서로가 잘잘못을 따져서 서로 이야기를 해서 그래 60대 40, 70대 30 이런 식으로 화해하는 것을 법률적인 용어로 화해라고 이야기합니다. 하지만요, 이건 어디까지나 세상에서의 법이죠. 우리의 죄로 인해서 일어난 분쟁이기에 우리가 양보할 것이 아무것도 없습니다. 그냥 100대 빵이에요. 다 우리 잘못이에요. 하나님은 아무런 잘못도 없으신 상황이에요. 그래서 화해가 성립되지 않는 그러한 상황입니다. 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 죄로 인해 끊어졌던 하나님과의 관계가 다시금
회복됩니다. 화해가 이루어진 거죠. 그래서 예수님께서 이 땅에 오심은요, 우리에게 있어서 한없는 은혜일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 100대 빵이니까요. 이것은 은혜로 인식하는 것, 그것을 갚으려고 하는 자연스러운 생각으로 이어져야 한다는 겁니다. 이게 만약에 은혜라면 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오시고 죽을 수밖에 없는 내가 이제는 하나님 나라의 백성이 되었다라고 하는 것을 깨달았다면 이게 은혜라는 거예요. 갚을 방법이 없다는 거예요. 그럼에도 불구하고 어떻게든 갚아봐야지라고 생각하는 그 시작이 우리 가운데 있어야 한다고 이야기합니다. 너무나도 자연스러운 마음이고 행동이죠. 14절 말씀을 다시 보실까요? 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오신 일은요, 하늘에서 하나님이 그분의 영광을 위해서 그 일을 하셨다고 이야기합니다. 뒤에 이어지는 부분은요, 이제 이 땅에서 일어나는 일들이에요. 우리가 갚을 수 없는 은혜를 갚아보려고 노력하는 마음이라고 이야기합니다. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 하나님은 하나님의 영광을 위해서 예수 그리스도를 이 땅 가운데 보내주셔서 화해하기를 원하셨습니다. 그리고 그 화해를 우린 입었어요. 하나님께서 우리와 화해해 주셨어요. 그쪽에서 먼저 손을 내밀어 주셨습니다. 이제는 우리가 해야 할 일이 있다는 거예요. 그 첫 번째는요, 하나님께 나아가는 겁니다. 하나님께서 손을 내밀어 주셨는데 그 손을 우리가 덥석 잡아야 한다는 겁니다. 주님께 우리의 삶을 비끄러매는 겁니다. 저는 사실 이 단어를 되게 좋아해요. 비끄러매다. 비끄러매다. 어떤 뜻이냐면요, 밧줄이나 이런 거를 끈을요, 양쪽에서 이렇게 묶는 거를 비끄러매다라고 이야기해요. 한쪽에서 놔도 다른 한쪽에서 놓지 않으면 이 관계가 계속해서 유지되어 가는 것, 그게 바로 비끄러매는 거예요. 우리를 주님께 비끄러맨다면, 혹 우리가 주님으로부터 멀어진다 할지라도 그 끈이 끊어지지 않아서 주님께서 우리를 당길 때 그쪽으로 이렇게 훅 딸려갈 수밖에 없는 그 모습이 바로 우리의 삶을 주님께 비끄러매는 겁니다. 그게 바로 우리가 화해한 백성으로서 이 땅 가운데 해야 될 첫 번째예요. 주님께 우리 삶을 비끄러매는 거죠. 우리가 해야 될 한 가지가 더 있습니다. 이 땅에서 평화를 이루어내야 합니다. 기뻐하는 사람들 가운데 평화라고 그렇게 말씀하셨거든요. 서로 화해하는 것을 이야기합니다. 예수님께서 다음과 같이 말씀하셨어요. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 사랑해야 제자인 줄 안다는 거예요. 지지고 볶고 싸우면 사람들은요, 그냥 교회 다니는 사람으로만 생각한다는 겁니다. 아, 저 사람 그냥 교회 다니는 사람이야. 어떤 의미예요? 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 그냥 동호회 다니듯이, 테니스 치러 다니듯이, 골프 치러 다니듯이 그냥 왔다 갔다 하는 사람, 그 이상도 그 이하도 아니라는 거예요. 우리가 예수님의 제자인 것은요, 서로 사랑할 때 드러납니다. 우리의 삶이 전혀 예수님을 조차 살아가지 못한다면 세상 사람들은 우리를 그냥 그런 사람으로 여길 겁니다. 죄송하지만 이것은요, 선택사항이 아닙니다. 예수님께서 우리에게 허락하신 새로운 계명이라고 성경은 말씀하고 있어요. 예수님께서 새 계명을 너희에게 주노니라고 말씀하셨거든요. 요한 사도도 동일한 이야기를 합니다. 어제 새벽 기도회 때 함께 읽어본 그 말씀입니다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 하나님은 사랑이래요. 그게 하나님의 본성이고 하나님의 성품이라고 이야기합니다. 그리고 우리는 그 하나님으로부터 창조된 사람들이기에 사랑하는 것으로 우리가 하나님의 자녀이고 하나님께 속해 있다고 하는 것이 확증된다고 성경은 말씀하고 있어요.
심지어 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 요한일서 4장 11절에는 이야기합니다. 당연하다는 건. 그러지 않으면 하나님의 자녀가 아니라는 거죠. 하나님께서 우리와 화해하기 위해서 예수 그리스도를 이 땅 가운데 보내주셨습니다. 그리고 예수님께서 이 땅에서 우리로 하여금 서로 사랑하라 명령하셨습니다. 성탄절은요, 참으로 기쁘고 즐거운 날이기도 하지만 화해의 날이기에 우리에게 무거운 숙제를 던져주는 날이기도 합니다. 하나님이 세상을 자기 아들을 내어주심같이 사랑한 것은요, 그분을 믿는 자마다 멸망하지 않고 영원한 생명을 허락하기 위함입니다. 죽을 수밖에 없는 우리에게 소망으로 오신 주님, 전쟁과 싸움이 그치지 않는 이 땅의 참 평화를 허락하시기 위해서 오신 주님, 그래서 그 소식이 우리에게 한없는 기쁨이고 받은 은혜와 사랑은 우리의 삶을 통해서 다른 사람들에게 화해의 모습으로 전해져야 할 줄로 믿습니다. 우리를 하나님과 이웃과 화해시키기 위해 오신 예수님으로 인해서 이곳에 모인 모든 이들에게 감사와 기쁨과 또 평화와 주님과의 온전한 화해가 이루어지는 복된 성탄주일 예배되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오심이 화해의 시간임을 우리로 하여금 깨닫게 하여 주시니 감사합니다. 주님으로 인하여서 기뻐하고 주님으로 인하여서 즐거워하는 우리 모두들 되게 하시고 하나님으로 인하여서 다시금 우리의 삶이 주님께 비끄러매지는 그런 주님의 자녀들 될 수 있도록 은혜로 도와여 주시옵소서. 특별히 이 땅 가운데서 우리가 받은 은혜를 기억하며 해야 할 일들이 있습니다. 주님, 서로 사랑하고 화해할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이것은 하나님께서 우리에게 허락하신 새로운 계명입니다. 반드시 지켜야 하는 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 화해하고 서로 사랑하는 주님의 자녀들 되게 하셔서 예수 그리스도께서 이 땅에 오심이 온전히 우리의 삶을 통하여 누려질 수 있도록 주여 은혜로 더하여 주시옵소서. 감사하며 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
Celebrate, a Savior's born on Christmas Day.
여러분, 크리스마스가 즐거운 진짜 이유를 아세요? 하나님은 이 세상 모든 것을 만들어서 우리에게 주셨어요. 인격과 자유도 함께요. 그 자유를 지키기 위해 선악과를 만드셨고 아담과 하와가 사탄의 꼬임에 넘어가 하나님의 명령을 어겼어요. 하나님의 명령을 어긴 것이 바로 죄이고 그 죄 때문에 하나님의 우리와의 사이가 멀어지고 우리 모두는 죄인이 된 거예요. 절망밖에 없어요. 아무 희망 없어요. 어둠 속을 걸을 뿐 아무것도 안 보여요. 하나님을 떠난 사람들에게 절망밖에 없어요. 아무 희망 없어요. 어둠 속을 걸을 뿐 아무것도 안 보여요. 하나님을 떠난 사람들에게. 하지만 하나님 사랑 우리에게 보여주셨죠. 죽음에서 생명으로 보여주셨죠. 무화과잎 대신에 가죽 옷을 입혀주시고 빨주노 초파나포 무지개 약속 주셨죠. 하나님을 사랑하는 사람들이 하나님을 떠나서 너무너무 슬퍼했어요. 하나님은 그래서 우리에게 돌아올 수 있는 길을 주셨어요. 우리가 주게 하는 죄값을 대신하는 방법을 주셔서 우리의 죄를 다른 무언가가 대신하게 하셨어요. 저기 사람들이 양을 끌고 가고 있네요. 어디로 가는 걸까요? 어서 가자, 어서 가자. 제사장님께 보여야 해. 내 머리에 손 올리고 나의 모든 죄 너에게로 내 죄 대신 죽는 너를 통해 나의 모습 보게 되니 생명의 길 주신 주께 기쁜 감사 올려드리리. 어서 가자, 어서 가자. 제사장님께 보여야 해. 내 머리에 손 올리고 나의 모든 죄 너에게로 내 죄 대신 죽는 너를 통해 나의 모습 보게 되니 생명의 길 주신 주께 기쁜 감사 올려드리리. 아담의 후손들은 죄를 용서받기 위해 양으로 제사를 드렸어요. 자신의 죄를 양이 대신 지게 한 것이에요. 사람들은 자기 대신 죽는 양들을 보면서 미안하면서도 고마운 마음을 느꼈어요. 그런데 양들을 대신 죽이면서 죄값을 대신하는 것은 완전한 방법이 아니었어요. 구약의 선지자들은 어둠에 있는 사람들에게 완전한 구원에 대해 전해주었어요. 어둠 속에 방황하는 목마른 사람들아, 하나님의 말씀에 귀 기울여 들어보라. 하나기가 태어날 것이요 우리에게 아들을 주실
것이요 그는 세상의 빛 그는 평화의 왕 그 아기 때문에 어둠에서 빛을 보리라 그 아기 때문에 생명의 물 마시게 되리라 그 아기 때문에 어둠에서 빛을 보리라 그 아기 때문에 생명의 물 마시게 되리라 그 아기가 바로 예수님이세요. 성경 이야기를 들으니까 크리스마스가 훨씬 즐겁지 않나요? 우리를 구원하시기 위해 예수님이 오신 날, 세상을 지으신 분이 사람의 모습으로 오신 날, 우리를 위해 오신 예수님, 메리 크리스마스! 메리 크리스마스 메리 크리스마스 기쁨으로 노래해 메리 크리스마스 우리 위해 오신 왕 메리 크리스마스
네, 올해 제일 많이 웃은 날인 것 같습니다. 그죠? 저만 그런 거 아니죠? 네, 정말 예수님의 오심이 우리 모두에게 이렇게 한없는 큰 기쁨임을 또 기쁨으로 고백하고 또 그렇게 경험되는 날이어서 너무 감사합니다. 우리 다 자리에서 일어나셔서요, 찬송가 126장 함께 부르면서 드려진 헌금 위에서 같이 봉헌하고 기도하겠습니다. 천사 찬송하기를 거룩하신 구주께 영광 돌려보내세. 그 주원을 나셨네. 크고 작은 나라들 기뻐와 답하여라. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 오늘 나신 예수님 하늘에서 내려와 전혀 몸을 나셔서 사람 몸을 입었네. 세상 모든 사람들 영원하신 주님께 영광 돌려 보내며 높이 찬양하여라. 영광 돌려 보내며 높이 찬양하여라. 의로우신 예수님 왕의 왕이시고 세상 왕께 찬양하여라. 영생하게 하시니 왕께 찬양하여라. 아멘. 아버지 품 안으로 가족을 다시 돌아올 수 있도록 품어주심에 감사합니다. 우리에게 주 예수 그리스도를 보내어 주셔 우리 죄를 씻어주심에 감사합니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와이심에 감사와 찬양을 올려드립니다. 막내딸에게 귀한 장막을 허락하여 주심에 감사합니다. 범사에 감사드립니다. 한 해 동안 가족들 모두 건강하고 행복하게 지내게 해주셔서 감사합니다. 예수님 탄생하심을 찬양합니다. 주님의 탄신을 축하합니다. 또 성탄 감사 헌금 드렸습니다. 지나온 모든 순간이 주님의 은혜였습니다. 한국 방문 감사드리며 또 감사 헌금 드렸습니다. 올해 저희 가족 무탈하게 지낼 수 있도록 허락해 주심에 감사드립니다. 또 성탄 감사 헌금, 또 예수님 감사합니다라고 하는 제목 가지고 헌금 드렸습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 그 어떤 것보다도 예수님께서 우리 가운데 와주심에 하나님 감사합니다. 우리와 화해하기 위하셔서 하나님 먼저 우리를 사랑하여 주시고 또 죽기까지 하기 위하여서 이 땅 가운데 오신 그 주님을 찬양하며 노래합니다. 여러 가지 많은 감사의 제목을 담아서 주님 앞에 귀한 물질을 올려드렸습니다. 하나님, 이 물질 가운데 우리의 마음이 함께 담겨지게 하시고 또 주님께만 온전히 영광 돌리는 물질 될 수 있도록 은혜로 더하여 주시옵소서. 드리지 못한 손길들 하나님 연말연시로 분주하지만 또 그들의 마음 가운데 그들의 삶 가운데 주님의 공급하여 주심이 가득하기를 간절히 소원합니다. 그리하여서 주님의 몸된 교회에 속해 있는 모든 성도들이 주님으로 인하여서 기뻐하고 주님 주신 평화로 감사하며 즐거워하는 성탄절 될 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 주님 사랑을 기억하고 화해하기를 결단하는 주님의 자녀들 머리 위에, 그리고 이들의 가정과 삶의 자리와 주님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를
간절히 축원하옵나이다. 아멘.